रे समाया फेरे मो पिला दिन रे समाया। नमस्कार ओडिशावासी मु आकाश आपण पुणी थे नुआ रे समय नुआ एपिसोड को स्वागत जनाऊँगी। आज मुझे आपन को जो बापा विषय टी आलोचना करी माँ को विषय आलोचना कर दी सहित आप समस्त जानते माँ बापा आम दुनिया माने आमको दुनिया बहुत कष्ट करके आमको लालन पालन करके बड़ कर बड़ कर आपण मान गोटे कथा कहबी हम रियल हीरो किए जानते आजकल तो आप समय जानते फिल्म मूवी फूवी जो आजिकल सत्य जो हीरो अच्छा से जो तो मूवी फूवी हीरो कि सत्य जो हीरो अच्छे जानते आम जीवन गोटे हीरो माने आमको जी बड़ कर सब आम दुनिया गोटे बड़ हीरो मुझे जानी आप जानते ना से कहींपारे तो से कथा मुझे आपको सतरे बापा आमको माने घरे घर तो चलाती माँ किंतु कष्ट करती कि बापा भी बहुत कष्ट करती। बापा कौंडी मो बापा भी मो बापा नुह समस्त मो बापा कथा कहूँ से माने निजे न खाई दी पैसा रखिथे जे मो काली सकाଳେ मो पुओ आज छोट अच्छी काली सकाଳେ बड़ हम पाठशाठ पढ़ो से माने से जानी पाठटा मु पढ़नी केते कष्ट तो मो जो छोट पुओ कि मो झुओ से माने पाठ पढ़ले तो से कष्टा से जानवे से बापा माँ डेली बुझाती पुओ को जे पुओ हम कि झुओ हम पिला को डेली बुझाती जे आज तू आज मु पाठ पढ़नी बोली एत कष्ट हो तो मो पुओ जो न पाठ पढ़े से केते कष्ट न पाइबे से पुओ जो डेली बुझाती बापरे जा तू तोर जहाँ दरकार कर दिन को टंका दी टका जहाँ दरकार ने खर्च कर पाठ पढ़ कि खा पी मजा मस्ती कर पाठ पढ़ से माने जानी कष्टा कौन टली चलाती जन जन को बापा अच्छा टली चलाती पुओ भी बुझी पारती मो बापा टली चलैकी टंका आणुची कि 10 टंका आणुची कि जिते टाँग भी 50 टका 100 टका जिते टाँग भी आणुଛନ୍ତି से तादरू किछिटा निज खर्च पाई भी रखा महान कष्ट कर मत ये पैसा मिलूँ मो पुअर ट्यूशन पैसा हो जो पैसा सब भरा जाए आ से भर घर चल मुंड उपर डेली टेंशन थाए जे मो पुओ जो मुझे पैसा रखी से पाठ पढ़ेबी जहाँ भी किसी से घरे क्या देह खराब होगा पैसा क्या मागे बापा काली सकाଳେ कहार भल मंद सुख दुख बापा ये भावुता कि गोटे कथा देख ये तुम्हें बापा पकेट निजे पैसा नहीं जीव खर्च करद कोड़े मुझे मो बेलर कथा आम घर बो को टंका मागे बापा को टंका मागे दिखती से दिने थुआई 20 टका देख दिने 20 टका थुआई से 20 टका मु देखिली भाविली कौन करी नहीं जीवी कि थुआई ये भाविकी से समस्ते से गाँव में नटू खेल हुए जो नटू आप जानते नटू खेल हुए से नटू मु देखिली समस्ते खेलुं से समस्ते समस्त पचारि जे नटू केते टका नौ तुम आंच खेलुच से कहले 20 टका नौ मो मन पड़ा 20 टका थुआई आम घर कांथ से माटी कांथ थाए देख उई नागंती मो बापा कौन करती ना पैसा आनिकी आम माटी कांथ जो अच्छी कांथे रख दिखती मुझे देखिली से पैसा थुआई मन पड़गला 20 टका नेली आणिक नटू आनी खेलिली से देख मैंने बापा भी दिने पचारे कि बो भी पचारे पैसा किए नहीं तो जी भी जानते आम घर लोग किए नहीं से किए भी बापा माँ किए भी क्या पचरा उचरा कले कि पैसाटा किए नहीं से मुझे देखिली आम घर एत माने पैसा माने एत दरकार है भी बापा पचारानी कि बो पचारानी कहीं से जानी आम पिला छुआ किए नहीं ये मैंने भाई पाठ बापा माँ आम सुख पाई से केते कौन करते किंतु आम लास्ट को कौन करूँ खाइबा पीवा जो से बुढ़ा हो जाती कथा कही पारती से आमको चिटी जाओ आपण मैंने लक्ष्य करते जहाँ बापा माँ बुढ़ा हो जाती माने जो कथाटा बुझी पार न से कथा बारंबार पचारे भी बारंबार कहले भी पिला बुझी पारती किंतु से टिके आम बेसी ना टिके पछ समय को आम फेरी जा आम जो पार्टी पिटी न थाए
ସେତେବେଳେ ବାପା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ବାପା, ମା ବି କୁହନ୍ତି ମା ଡାକ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଇ କଥା। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟି ବି ଠିକ୍ ସେ ଫିଟୁ ନଥାଏ ଆମକୁ, ସେମାନେ ଯଦି କହନ୍ତି ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ବି ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ କହିବେ, ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ରାଗ ବି ଲାଗେ, ଚିଡ଼ି ବି ଲାଗେ। ଦେଖ କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା ଆଗରୁ ନିଜ ମା ବାପାକୁ ପୂଜନ୍ତୁ। ସେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ। ପିତା ମାତା କହିଲେ ପିତା ମାତା ବଡ଼ ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦେ ଝାଳ ଦେଖୁଛ, ଏ ଠୋପେ ଝାଳ ଆମ ଦେହରୁ ବୋହି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ମୋ ପୁଅ କଷ୍ଟ ନ କର। ସେମାନେ ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବାପା ଟଲି ଚଲାନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବ ଗାମୁଛା ଏମିତି ଠେକା ବାନ୍ଧିଥିବେ, ପଗଡ଼ି ଭଳିଆ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ସେ ଟଲି ଟାଣୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା ଦିନେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇନଥିବ। ଭାବୁଥାଉ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗରମ ଲାଗିଲେ, ସେ ଏତେ ଗରମ କହନି, ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ସକାଳୁ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ କାମକୁ, ଯଦି 8ଟା 9ଟା ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଆସିବେ କେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ କାମରୁ ଆସିବେ। କାମରୁ ଆସିକି ଦେଖିବ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ତାଙ୍କ କତିରେ ସମୟ ନଥିବ, ଟିକେ ଚାହା ପାଣି ଟିକେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ଛକ ବଜାରରେ ପିଇକି ଆସିକି ଘରେ ଆସିକି ଘରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କେବେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନା କେବେ ରାଗିବେନି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମକୁ ଏତେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆମେ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନି। ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉ, ଦୁଷ୍ଟାମି ହଉ। ଆଉ ମା ବାପା ନା ଯେଉଁ କଥା ପଦେ କହନ୍ତି ନା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। କେବେ କାହା ମା ବାପା ନା କେବେ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ନ କରୁ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଦେବେ। ନିଜେ ନ ଖାଇ ମାଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ନିଜେ ନ ଖାଇକି, ଯେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମୋ ମାକୁ ଗଣିବା ଆସେନି, ଗୋଟେ ରୁଟି ମାଗିଲେ ସେ 2 ପଟ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଭାବୁଥାଉ, ବାପା ବି ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫର ବହୁତ ବଡ଼ ହିରୋ। ସିଏ ବାପା ଆମ ଲାଇଫର ନା ଏତେ ବଡ଼ ହିରୋ ଯେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାପାକୁ କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିବେ, ମୁଁ ମୋ ବାପା କଥା କହୁଛି, ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲେ ବାପା କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ମନା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ଆଣି ଏବେ କେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ବାପା କେବେ ନିଜ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତିନି କି ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ, କେତେବେଳେ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବ, କି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଭଲ କରି ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବ। ବାପା କେବେ ସେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଅର କୋଉଠି ଜବ୍ ଲାଗିଯିବ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଘର ଆମ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରୁ ପଠେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଡର ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପିଲା ଏତେ ବାଟ ଯିବ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବାଟ ଯିବ ଟ୍ରେନରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ପ୍ରଥମ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉ ନା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମାନେ ଏତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଏତେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବାହାରେ ଯାଇକି ମାସେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ମାସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ନୂଆ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଘରକୁ ବେଗ ବସ୍ତାନି ଧରିକି ପଳାନ୍ତି ଘରକୁ। ସେଇଠୁ ଘରେ ଆମେ ସେଠି ବି ଯଦି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ କହିବେ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଘର କଥା, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି କିଛିଟା ଭଲ କାମ ପାଇଁ,
ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି, କାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ନ କରିଦିଏ ଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବେ, କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ବାପା ପଚାରୁଥିବେ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୁଅ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ସେ କଥା, ସେ କହିବ ଯେ ନା ମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରହିବି। କଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ ବି କହିବ, କିନ୍ତୁ ମା ମନ ନ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ। ମାନେ ଯଦି କହନ୍ତି ମୁହଁର କଥା ସେ ମନ ଭିତରୁ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ସେମିତି ମା ମନ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ବି ସେତେବେଳେ କୁହ ଯେ ହଁ ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କି ମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ନହେଲେ କି କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, କଷ୍ଟ ତ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବି, କାହିଁ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟଟା ଏଇଠି ନ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଉ କିଛି କିଛି ବି କଥା ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ବାଟ ଦୂରରେ ଯାଇ କାମ କରୁ। ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ଆସି ବି ପାରୁନି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। କେଉଁମାନେ ବର୍ଷେ, କେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷ, କେଉଁମାନେ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି ବାହାରେ କାଟିକିନା ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ଯିବେ କୁଣିଆ ଭଳିଆ ଘରେ ବି ରହିବେ 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, ମାସ, 15 ଦିନ, ହାଷ୍ଟଲି ମାସେ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଠିକି ପୁଣି ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବୁ, ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବେଡ଼ିଂ ବସିଥାନେ ଆମେ ଧରିକି ପୁଣି ଯିବୁ ନା ସହର ବାହାରକୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ କି ମୋତେ ଘର କତିରେ ବି ରହିକି ଗୋଟେ କିଛି ବି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ଘର ମୁହଁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁଖ। ଘରେ ରହିଲେ ଯେତିକି ସୁଖ ନା ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଘରେ ବାପା ପଳେଇଲେ କାମ, ମା ବି ପଳେଇଲେ କାମ, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସୁ ନା, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଥିବ, ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କି ଚାହା ବି ହୁଅନ୍ଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମା ବାପା କହିବେ ତୁମେ ଯାଅ ପାଠ ପଢ଼। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବୁ କି କେଉଁଠି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସେତିକିବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କ ବିଚାର ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବୁ। ତା ଦେହରୁ ବି ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ଯେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଖଣ୍ଡେ ହୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେ ସମୟ ଆଣିକି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଛ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ପଛ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ରେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏପିସୋଡ଼ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।